नमस्कार आपण को नुआ टॉपिक स्टॉक मार्केट रे जो माने स्टॉक मार्केट रे काम करूचंती फर्स्ट स्टॉक मार्केट रे जहां भी नॉलेज आपण पाखरे अछि नॉलेज को ग्रहण करिवे स्टॉक मार्केट रे केमिति सक्सेस होबे वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट होची स्टॉक मार्केट रे सक्सेस होबा स्टॉक मार्केट रे सक्सेस होबा पई आपण पाखरे निहाती साइकोलॉजी कंट्रोल जो इमोशन कंट्रोल इज वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट जहाँ भी मार्केट रे आपण शिखिचंती जदि आपण पाखरे इमोशनल कंट्रोल नाही ताहले आपण कैपिटल निश्चित भाव में लूज करिवे जो माने इमोशनल हाउ टू कंट्रोल द इमोशन इमोशन को केमिति कंट्रोल करिवे ताको जदि हमें न जानिबा ताहले मार्केट रे केबे भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हेई परिबा नाही इमोशन कंट्रोल करने आवश्यकता अच्छे स्टॉक मार्केट निहाती जो माने भी काम करने काम कर इमोशनल कंट्रोल कर देखो जो माने 2-3 इयर्स काम करिगलेनी 4 इयर्स काम करिगलेनी तांको पाखरे इमोशनल ऑटोमेटिक कंट्रोल हो गलानी तांकर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रा रेशियो धीरे धीरे सेटल आउट सेटलमेंट हो गलानी तेणु से प्रॉफिटेबल हो जाउछंती किमे जो न्यू ट्रेडर आउछंती फर्स्ट आपण इमोशन कंट्रोल को आपण इमोशन केमिति हाउ टू कंट्रोल योर साइकोलॉजी साइकोलॉजी रे केमिति इंपैक्ट होता दिस इज द स्टॉक मार्केट इज द गोटे होची कोन गोटे इंटचेबल मार्केट्स यदि आपण इमोशन कंट्रोल न करिवे ठीक यू कैन लूज द मनी यू कैन लूज द कैपिटल आपण जदि फंडामेंटली आप बुझिबे फंडामेंटली आपण ठीक भाव रे जानिबे ताले मार्केट रे सक्सेस हेइबे नाल केबे भी सक्सेस हेइबे 3 मंथ्स कोर्स 2 मंथ्स कोर्स ना फर्स्ट होची जे कोन से जे भी पढौचंती जे भी कोर्स प्रोवाइड करूचन फर्स्ट हाउ कैन कंट्रोल ए पीपल इन स्टॉक मार्केट ए ट्रेडर केमिति भाव किपरि भाव रे तार इमोशन को कंट्रोल करिवो साइकोलॉजी कंट्रोल दिस इज द इंपोर्टेंट पार्ट जदि से साइकोलॉजी तार अनबैलेंस रहे अनकंट्रोल कंट्रोल करि पारे ना ताहले से निश्चित भाव रे मार्केट रे लॉस करिबार 99% रास तेणु आज तारी विषय में डिस्कस करिबा हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस हाउ टू सेट योर इमोशन इन स्टॉक मार्केट वेरी बिग इंपैक्ट करिथा केमिति हमें कंट्रोल हमर इमोशन करिबा स्टॉक मार्केट आज तारी विषय रो डिटेल्स आज आलोचना करिया जाउची निहाती जानिबा दरकार ट्रेडिंग रे साइकोलॉजी यदि कंट्रोल करिबा हम ट्रेडिंग रे केबे भी लॉस होबनी केबे भी साइकोलॉजी बिल्ड करिबा कौन कौन साइकोलॉजी भीतर हम पके रहिबो बट इज द हाउ द मेनी कंटेंट्स कौन ता भीतर रही छि ता भीतर हम कौन कौन हम जानि बा कौन कौन हम हम निज भीतर सेटा को तयारी करिबा को पड़िबो हम केहिटी तयारी करि परिबेनी हम निज भीतर जदी तयारी करिबा निज भीतर जदी हमें सिक्योर हवा ताहले हमें काम करी सक्सेस हेई परिबा स्टॉक मार्केट नहला अपन केबे भी हेई परिबेनी कना आपन को এইটা তো ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାମଲିଂ ବୋଲି ଜଣାଯିବ ଗ୍ୟାମଲିଂ କଥା କହିବେ ଯଦି ନ ଶିଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଗ୍ୟାମଲିଂ ହେଇଯିବ ଆପଣ ବି ହାରାସମେଣ୍ଟ ରେ ଅନୁଭବ କରିବେ ମାର୍କେଟ ରେ ତେଣୁ ଏ ମାର୍କେଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବଲ ହବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଇକୋଲୋଜି କି ବିଲ୍ଡ କରିବାର ଅଛି ସାଇକୋଲୋଜି ବିଲ୍ଡ होगा ତ ହେଇଯିବ ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଫିटेबल ହେବେ ସାଇକୋଲୋଜି ହାଉ ଟୁ ବିଲ୍ଡ କରିବେ ଯୋଉଟା କି ଆମର 45 इयर्स भीतर जा एक्सपीरियंस जे आपण मन सेटा शेयर करू केमिति साइकोलॉजी बिल्ड करे नहीं तो लूज हो नहीं तो आपनकर लूज हे किना चलिबो आपण साइकोलॉजी कंट्रोल करि परिबे नहीं रिकवरी रिकवरी आसरे सब आ स्टॉक मार्केट रे जो माने काम करछन लॉन्ग लाइफ गोटे चिंता करंतु केबे एटा शॉर्ट टर्म भाबंतुनी एटिके आसी राताराती कोटिपति होबार चांस केबे नाही राताराती केबे आपण कोटिपति हेई परिबे फास्टिंग छो राताराती कोटिपति होबार स्वप्न मन भितर काढी देबा दरकार राताराती बड़ हबार मन भितर काढी देबा दरकार आपण लॉन्ग टर्म चिंता करू 10 इयर्स 20 इयर्स 15 इयर्स चेंज करंतु योर माइंड को सेटअप करंतु 10 इयर्स पर आपण को 1% 2% अच्छा खासा प्रॉफिट दे दी आपण देखो 10 देखंतु जण को बड़ लोग हवा कोले फाइनेंशियल स्टेबल होउची 1% इज काफी 1% यदि चेंज करूचे मार्केट रे यदि से 20 जेतु यदि 12-13 दिन प्रॉफिटेबल गेन करी जाउची मार्केट रे स्ट्रेटजी अनुसार जो कोन स्ट्रेटजी यूज करी से स्टॉक हो ऑप्शन हो जो थे से ताहले सिस्टी जीवो आ अपन परसेंटेज कमाउ जत्ते परसेंटेज रेशियो कमेइबे सेते प्रॉफिटेबल है आ अपन केबे स्टॉक मार्केट रे हाई प्रॉफिट रो आशा नै किना केबे काम करंतनी
କେନ ଆପଣ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଆପଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ରହିଲେ ମନି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରହିଲେ ଆପଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ରହିଲେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ କରିପାରିବେ ଆପଣ ମେଣ୍ଟାଲି ସ୍ପିଚ ଦବ ଆପଣ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ କରିପାରିବେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ କାମ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ମୁଁ ଡିସ୍କସ କରାଉଛି ଆପଣ କଣ କଣ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଦେଖ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମେ ସାଇକୋଲୋଜି କହୁଛେ ଏହା ବିନିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବଜାର ପ୍ରଗତିକୁ ପ୍ରଭାବ କରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ କନଷ୍ଟାନ୍ସ ବା ମନ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ମନର ସଂକେତ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭୟ ଆଉ ଲାଭ ମାର୍କେଟ କେବେ ଭୟ କରିକିନା ଟ୍ରେଡ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଟ୍ରେଡ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ଭୟ ଅଛି ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକଲି ଲୁଜକୁ ଯିବେ ମାର୍କେଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖେଇବ ଫିଅର ଦେଖେଇବ ଲାଭ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବନା ବଜାର ବ୍ୟବହାର ଚାଲନ୍ତୁ ଭୟ ନେଇ ପ୍ୟାନିକ ବିକ୍ରି ହେବାର ଲଦିବେ ଲାଭ ଲାଗି ଲୋକ ଅଧିକ ନିବେଶ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଅଧିକ ବି ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଧିକ ଲସ୍ ହବ ତେଣୁ ଆଉ ଲାଭ ଆଉ ଭୟ ଏ ଦିଟାକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ ଲାଭ ଅଳ୍ପ ଲାଭରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣ ବିନିଯୋଗକାରୀ ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଥାନ୍ତି କିଛି ଟେଲିଗ୍ରାମସ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏଇ ଗୋଟେ କାରଣ ଇଏ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଫେଥ ନାହିଁ ନିଜ ଉପରେ ଫେଥ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ କଲ୍ ଦେବ କଣ ପାଇଁ କଲ୍ ଯାଉଛି କଲଟା କଣ ପାଇଁ ସେଠି ଫୁଡ ସ୍କିମ୍ କଲ୍ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କଲା ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ନ ଜାଣିବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଫଲୋ କଲେ ବି ଆପଣ ଲୁଜ କରିବେ ସେ ତାର କଲ୍ ଦେଇକିନା ପଳେଇ ଯାଇଥିବ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକିନା ବାହାରି ପାରିବେନି ସେଠି ଆପଣ ଲୁଜ କରିବେ ଆପଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ମନ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର ବିନିଯୋଗକାରୀ ଯେ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ଅତିକ୍ରମ ଅତିଗ୍ରହ କରିବାର ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ ଯାହା ବିପରୀତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେବାକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଷ୍ଟକ୍ ମୋ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଠିକ ମୁଁ ଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ଠିକ କରିଛି ମୁଁ ଏ ଗୋଟେ ଦି ଲଟରେ କାମ କରୁଛି ମୋ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଫିଟ ଦବ ଦୃଢ କନଫିଡେନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ମାର୍କେଟରେ କନଫିଡେନ୍ସ ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରି ସାରିଲା ପରେ ବିନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ କନଫିଡେନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ ହେଇଛି ଅପସନ ସେମିତି ଦେଖିକିନା ଟ୍ରେଡିଂ କରିବେ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ ଡାଟା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଡିମାଣ୍ଡ କଣ ସପ୍ଲାଇ କଣ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣି ସାରନ୍ତୁ ତାପରେ କେମିତି ଆପଣ ସାଇକୋଲୋଜି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ନା ମୋର କାହା କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଦି ଲଟ୍ ନେଇଛି ମୋର ହଜାର କି ପାଞ୍ଚ 2,000 5,000 ଚିନ୍ତା କରିଛି ସେ ଦବ ମାର୍କେଟରେ ଇମୋସନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲୋକେ ହାନିର ଦୁଃଖକୁ ଲାଭରେ ଆନନ୍ଦିତ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯାହାକୁ ଫଳସ୍ୱରୂପ ହାନି ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ଦେଖାଯାଏ ଲୋକେ କଣ କରନ୍ତି ହାନି ଷ୍ଟକ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡାଉନ କୁ ଯାଇଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଲସ୍ ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଆସିଥିବ ସେଥିରେ ବହୁତ ପେସେନ୍ସ ର ସହିତ ବସିବେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫିଟ କି ଯିବ ସେଠି ପେସେନ୍ସ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟ୍ରେଡରଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରେଡ କରୁଛନ୍ତି ବା ଟ୍ରେଡିଂ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେ ବଡ ପ୍ରଫିଟ କେବେ ନେଇପାରିବେନି ବଡ ଲସ୍ ଟାକୁ ଗେନ୍ କରିବେ ପ୍ରଫିଟ କେବେ ବଡ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ ଇଏ ବି ଗୋଟେ କାରଣ ବିଗ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯଦି ପ୍ରଫିଟ ବଡ ନ ନଉଛ ତାହେଲେ ଲସ୍ ବଡକୁ କାହିଁକି ଲସ୍ କୁ ବସିବାର ନାହିଁ ଲସ୍ କୁ ଛୋଟ ଧର ପ୍ରଫିଟ କି ଯେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଲସ୍ କୁ ବଡ ଧରି ବସିବା ହାନି ଶୂନ୍ୟତା ଲୋକେ ହାନିର ଦୁଃଖକୁ ଲାଭ ଆନନ୍ଦ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଅନୁଭବ କରିବେ ଅଧିକ ସମୟ ବସିବେ ପ୍ରମାଣିତ କରଣୁ ପ୍ରଭୁ ବିନିଯୋଗକାରୀ ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କର ମତାମତକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସୂଚନା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକୃତ କରିପାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ କିମ୍ବା ଅଦର୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ ନଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପଢିଥାନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଶିଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ଆ ଭିତରେ ଡାଇଭର୍ଟ ହବ ଆପଣ ଆ ଭିତରେ କାମ କରିପାରିବେ କେବେ ବି ନାହିଁ ବିନିଯୋଗକାରୀ ସଂକେତମୂଳକ ଆଧାରିତ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଦୁର୍ବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବା ଗୋଟେ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ରହିବ ଆମେ ଜାଣିନେ ସିଏ ଟେଲିଗ୍ରାମ ରେ ଦେଇ ଲକ୍ଷପତି ହେଇଗଲା ସିଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ କଲ୍ ଦେଇ କୋଟିପତି ହେଇଗଲା ନିଶ୍ଚିତ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ମାନେ ଶିଖନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ମାର୍କେଟକୁ ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତୁ କାହା କଥାରେ କେବେ ଭାବନ୍ତୁନି କିଏ କଣ କହୁଛି ଦୁନିଆରେ ଅନେକ କଥା କହିବେ ଆପଣ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ହେଇପାରିବେ ଗୋଟେ ଭଲ ସକ୍ସେସ ଟ୍ରେଡର ହେଇପାରିବେ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ
କିଛି ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ବି ଆଚମ୍ବିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ ପାଇଁ ଏଠି ଆପଣ ଲସ୍ କଲେ ମାର୍କେଟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେ ଭୟ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର କଟି, ତାକୁ ଆପଣ ସାଇକୋଲୋଜି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଶିଖନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାଇକୋଲୋଜି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ହବ। ବଜାର ମନୋଭାବ, ବଜାରରେ ସାଧାରଣତଃ ମନୋଭାବ ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ସକାରାତ୍ମକ ସୂଚନା ବୁଲିଶ ସମ୍ବେଦନ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ନକାରାତ୍ମକ ସୂଚନା ବେରିଶ ସୂଚନା ବଜାରରେ। ଯଦି ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବେ, ଆପଣ ଚାହିଁବେ ହଁ ପ୍ରଫିଟ ଦବ, ଗୋଟେ ଲଟ ହଉ 2 ଲଟ ହଉ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଟ୍ ସଂଖ୍ୟାଟା ଅଧିକ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେୟାର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେଇଯାଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଲସ୍ ଦେଖେଇବ ଆପଣ ଅନବାଲାନ୍ସ ହେଇଯିବେ ମାର୍କେଟରେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଇକୋଲୋଜି ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ଲୁଜ୍ କୁ ଆସିବ, ସାଇକୋଲୋଜି ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଡାଟା ଦେଖୁଥିବେ, ଯିବନି କନଫ୍ୟୁଜ ଭିତରେ ରହିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସାଇକୋଲୋଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁଜ୍ କରିବ। ଆପଣ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ବଡ ପ୍ରଫିଟ ନବା ପାଇଁ? ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବଡ ଲସ୍ ପାଇଁ କାହିଁକି ବସୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ରୋକରେଜ 20, 30, 40, 50 ଟଙ୍କା କଟୁଛି କଟୁ, ଆପଣ ଯଦି 1000, 2000 ଲସ୍ କାଟି ଯାଉଛି, ଆପଣ ଆଟ ଏ ଟାଇମରେ କାହିଁ 20,000, 10,000, 5,000 କଣ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି? 1,000 ଲସ୍ କଟନ୍ତୁ, ମାର୍କେଟରୁ କଟନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ କଲ ଆପଣ ନେବେ। ଡାଟା ସ୍ଥିର ଦେଖନ୍ତୁ, ଡାଟା ସ୍ଥିର କରି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। କେବେ ବି ମାର୍କେଟ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଓପନିଂ କରିକିନା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଲସ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡଟା ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯିବ। ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ ଲସ୍ ପାଇବେ। ବି ପେସେନ୍ସ ନିଜ ଭିତରେ। ମାର୍କେଟ ଟାଇମ ଆଉ ପେସେନ୍ସ, ମାର୍କେଟରେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟର ଯୋଉଟା ନିୟମ ବେସିକାଲି ଟାଇମ ଆଉ ପେସେନ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କିଣିକିନା ବସିଥିବେ ସେ ଭ୍ୟାଲୁ, ଆପଣ ପଳେଇ ଆସିବେ ମାର୍କେଟ ସେ ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଣି ରିଟ୍ରେସମେଣ୍ଟ ନେଇ ପୁଣି ଆଗକୁ ପଳେଇବା। ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ଭାବିବେ କାହିଁକି ମୁଁ 30 ଟଙ୍କା କିଣିଥିଲି, ପଳେଇ ଆଇଲେ 20 ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଆସିଲା, ସେ କଣ 100ରେ ଚାଲିଲାନି। ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଡାଟାକୁ, ଆପଣ ସର୍ଭରକୁ, ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝନ୍ତୁ, ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପେସେନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ ବରଂ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଲଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ କରିଗଲେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ଟ୍ରେଡର ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନାନ୍ତୁ। 1000 ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କି କେବେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, କାହା ଟେଲିଗ୍ରାମ, କାହା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ, କିଏ କଲ ଡାକୁଛି, ତାକୁ କେବେ ଆଭଏଡ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସାରଙ୍କର, ବିଭିନ୍ନ ଟିଚରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଇଲ ପାଠ ପଢା ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ। କିଏ କହିବ ଏସା ଜାଣିଛି, କିଏ କହିବ ତେସା ଜାଣିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡମିସନ ନବାର ଚକ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କୋର୍ସ ଫି ନବା, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ଦରକାର। ବିଭିନ୍ନ ସାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, କୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କିଏ ପ୍ରଫିଟେବଲ କରୁଛି, ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ମ୍ୟାଟର। ଆମେ କୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆମକୁ ସୁଇଟେବଲ ହଉଛି, ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କି ସପ୍ଲାଇ ଜୋନ୍, ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ, କଣ କଣ ଆମକୁ ୟୁଜ କଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଫିଟେବଲ ହେଇପାରିବ ମାର୍କେଟର, ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ୟୁଜ କରନ୍ତୁ। କାହାକୁ ସିଏ ସାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଫିବୋନାସି, ଫିବୋନାସି ଆମେ ବୁଝି ନଥିବା ଡିଟେଲ୍ସ, ଫିବୋନାସିରେ ଟ୍ରେଡ କରିବ। ବଲିଙ୍ଗର ବ୍ୟାଣ୍ଡସ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମକୁ କନଫ୍ୟୁଜ ଡାଟା ଥବ, ବଲିଙ୍ଗର ବ୍ୟାଣ୍ଡସ ଉପରେ ଆମେ ନେଇକିନା ବଲିଙ୍ଗର ବ୍ୟାଣ୍ଡସ କୁ ଲଗେଇକିନା ଟ୍ରେଡ କରିବ। ଏଡିଏକ୍ସ ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜ ଥିବା ବୁଝିବାରେ, ଏଡିଏକ୍ସ ର ଫଙ୍କସନ କଣ, ଡିଟେଲ୍ସ ଆମର ତାର ରୁଟ ବୁଝିବାରେ ବୁଝିପାରୁନଥିବା, କିନ୍ତୁ ଏଡିଏକ୍ସ କୁ ନେଇ ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ଷ୍ଟଡି କରିବା ବା ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା। ସେଇ ତ ଆମ ଲୁଜର କାରଣ ହେଇଯିବ। ଯୋଉଟାକୁ ପ୍ରପର ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଡିକେଟର ପ୍ରପର ପଢ, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ, ତାରି ଉପରେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାର୍କେଟ ପ୍ରଫିଟ ଦେଇଯିବ, 100% ପ୍ରଫିଟ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଆପଣଙ୍କ ପେସେନ୍ସ, ଆପଣଙ୍କ ସାଇକୋଲୋଜି। ସାଇକୋଲୋଜି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଏ ହଉଛି ଉପାୟ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଲେଜ ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟେବଲ ହେଇପାରିବେ। ଯଦି ନଲେଜ ନାହିଁ, କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରି କେବେ ବି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପ୍ରଫିଟେବଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଖାଲି ଅପସନ ଚେଞ୍ଜ ଦେଖି ଯଦି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଫିଟେବଲ ହେଇଯାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟକୁ ଦୁନିଆରେ ଆସିକିନା କାମ କରନ୍ତେ। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଶିଖନ୍ତୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଖାଲି ଶିଖିଗଲେ କିଛି ବି ଆପଣ ଏଠି ପାଇବେନି। ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ପଛରେ କିଛି ବ୍ୟାକରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଟା ଅଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିତେ ସମସ୍ତେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଡକ୍ଟର ସମସ୍ତେ ହେଇଯାନ୍ତେ। ଦିସ୍ ଇଜ ଇମ୍ପସିବଲ। ଏଇଟା ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ କାମ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ କାମ ହଉଛି। ଲାଇଭ ମାର୍କେଟ ହଉ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ସାଇକୋଲୋଜିର ବହୁତ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସାଇକୋଲୋଜି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆପଣ ଡ୍ୟୁଟି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ 10ଟାରେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ, କେବେ ବି। ମନୋରଞ୍ଜନ ସ୍ତର, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ସ୍ତର ଯଥା ସରଳ ସଂଖ୍ୟା ଅବସ୍ଥାଗତ ଭାବେ ସାଇକୋଲୋଜିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବିନିଯୋଗକାରୀ ଏବଂ ସ୍ତରରେ ବିକ୍ରୟ କିମ୍ବା କିଣିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମନ୍ତ୍ରଣା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ
ସଠିକ ଷ୍ଟେବୁଲ ଆପଣ ପାଖରେ ନଥାଏ, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାଟା ଭାଉଲେନ୍ସ କରିବେ, ଆପଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବେ। ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅସ୍ଥିର ହବ। ସାର୍ କଣ ସେ କଲ୍ ଟା ଦେଇଦେଲେ, ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ କଲ୍ ଜଏନିଂ କରିଥିଲି, ସେଇଠି କଣ ଏମିତି କଲ୍ ଦେଲା, ଆଉ ତାହେଲେ ମୋ ଟ୍ରେଡ୍ ଟା ରଙ୍ଗ। ଆପଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ ଅନୁସାରେ ନେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସପୋର୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କିମ୍ବା ଡିମାଣ୍ଡ ଜୋନ୍ ସପ୍ଲାଇ ଜୋନ୍ ଉପରେ ଡାଟା ନେଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେହେତୁ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି। କିଏ କୋଉଥିରେ ଶିଖିକିନା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ ମ୍ୟାଟର। କିଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ କହିଦବନି ମୁଁ ଯାହା ଶିଖେଇବି ସେଇଥିରେ ମୋ ପିଲା ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ଖାସା ସକ୍ସେସ୍ ଟ୍ରେଡର ହେଇପାରିବ। ବଟ୍ ଆଡଭାନ୍ସ ଲେଭେଲ କୋର୍ସ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଡଭାନ୍ସ ଲେଭେଲ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। କୋର୍ସ ଜାଣିଲା ପରେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବେ। ସକ୍ସେସ୍ ହବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ରହିବାକୁ ପଡେ। ଯେକୌଣସି କାମ ଲଗାତାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ରହିବ, ତାହେଲେ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବେ। ଓକେ। ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ପଡିବ। ୱାନ୍ ସେକ୍ଟର ଆପଣ ଯଦି ଧରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଆସିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମନି ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ନିଶାରେ ଆସିବେ, ଏଠୁ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଯିବି, ଟଙ୍କା ପକେଇଦେବି, ପୁଳାଏ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିବି, ଏଠି କେବେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଫରେ ଯଦି କ୍ୟାରିୟର କରିବାର ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ। ଏ ମାର୍କେଟ ବହୁତ କିଛି ପାଠ ପଢା, ବହୁତ ମଜାଦାର ପାଠ, ବହୁତ ମଜା, ଇନକମ୍ ସହିତ ବହୁତ ଶିଖିବାର ବି ଅଛି। ଆଉ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଯିଏ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡିସିସନ୍ସ, ସାଇକୋଲୋଜି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି, ରହିଯିବ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ରହିଯିବ ଯଦି ଶିଖିକିନା କରିବେ। ସାଇକୋଲୋଜି କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି। ଆଉ ଲାଇଫରେ ଯଦି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ କିଛି ଶାରୀରିକ ଫିଜିକାଲି ମେଡିଟେସନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମାର୍କେଟ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କେବେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଏତେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଲାଇଫରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଆପଣ କାମ କରିବେ, କେବେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବେ। ଲାଇଫରେ କେବେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଥିବେ, ଟ୍ରେଡ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ, ଆଜି ଟ୍ରେଡ୍ ନ କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାଲିକି ଟ୍ରେଡ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସାଇକୋଲୋଜି ଯୋଉ ବିଲ୍ଡ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କନସିଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ପ୍ରଫିଟର ସୋ ଚାଲିବ। ଯେତେ ବି ହଉ, 1% ହଉ, 2%, ଯାହା ବି ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫିଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବେ। ଟ୍ରେଡିଂ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ସକ୍ସେସ୍ ହବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାଇକୋଲୋଜି ବିଲ୍ଡ ଦରକାର, ଟିମ୍ ବିଲ୍ଡ ଦରକାର, ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମିନିମମ୍ ସିଷ୍ଟମ ରହିବା ଦରକାର। କେବେ ମୋବାଇଲରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତୁନି, ଖାଲି ମୋବାଇଲରେ ଟ୍ରେଡ୍ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଲୁଜ୍ କରିଯିବେ। ମୋବାଇଲରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଇକୋଲୋଜି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ସାଇକୋଲୋଜି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଫିଟେବଲ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଭିଡିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଇକୋଲୋଜି କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, ଆଉ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ କେମିତି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଆଣିବାକୁ